ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र वीडियो रे एभली एक शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी मंत्र को शेयर करूची, जाकु कि ना आपनकर जपन करिया पई अछि अथवा सिद्धि करिया पई अछि। स्वयं सिद्ध एई 9 गोटी शब्द विशिष्ट मंत्रटी जदि आपण एहाकू एई सामान्य सरल विधि मते केवल लेखिकरी निजर पर्स रे हो किंवा निजर पॉकेट रे हो रखुचंती, तबे सर्व सफलता आपनकर चरण स्पर्श करिवो। आपनकर स्नेह प्रेम संभोग बाबद हो उपरिस्थ ऑफिसर बा कर्मचारी महल कोसी नारी बा पुरुष को वश्यता स्वीकार करिकरी चाकरी कर्मवृत्ति रे अग्रगति उन्नति पई हो, पारिवारिक स्नेह संपर्क रे जदि कोसी त्रुटि रहुची, पितामाता संतान मानक मध्य रे कोसी दूरत्व व्यवधान रहउची, भाई भाउजंग भितर फल मेल खाउ नाही, तबे से क्षेत्र रे मध्य एई तंत्रक्त समूहिनी क्रिया माध्यम रे गृह रे शांति विराजमान करिया पई हो, गृहर आर्थिक उन्नति प्रगति करिया पई हो, अथवा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र रे कोसी नारी बा पुरुष को हाथ मुठा रखिकरी सामाजिक अनुष्ठान रो सम्मान पाइबा पे हो, पूर्ण भाव में जोग देकरी जेकोसी सामाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठान को अग्रणी भाव में तुले हो, अथवा कौन अजात शत्रु जे कि आपनकर पीछा लागिची आदौ सठिक भाव में बंचई दौना आपन को आर्थिक शारीरिक मानसिक क्षयक्षति पहुंचे चली, एभली अजात शत्रु को यही तंत्रोक्त मोहिनी क्रिया माध्यम संपूर्ण वश्यता स्वीकार करी तार शत्रुता कबल मुक्ति पाइबा हो, जेकोसी क्षेत्र में आपण माने এই তন্ত্রোক্ত মোহিনী শক্তিশালী অদ্ভুত সম্মোহন মন্ত্রটি আপনার প্রয়োগ করবে, আপনার সে ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয় লাভ করবে। সংসারে এভাবে কৌশি তত্ত্ব না যে তত্ত্বর কি সমাধান এই মন্ত্র পাখে না। আপনার মন্ত্রটি কেবল যেভাবে ভাবে বিধি নির্দেশ করুচি সামান্য বিধি মতে কেবল লেখিকি পাখে রখন্তু। চমৎকার সেই দিনঠার হি লক্ষ্য করবে, যে দিনঠার হি আপনার লেখিকি পাখে রখিবে, তেবে চমৎকার মোহিনী মন্ত্রটি आपण मानक पाखरे शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देते कंटेंट आपको रुचि रोचे चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल टी सब्सक्राइब कर जबकि कि आम जो आप सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो और से सबको आप सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तब फ्रेंड्स, एवं नजर पकड़ शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी मंत्र जहाँ कि आपण मैंने ना जपन करने ना सिद्धि करने केवल ये सामान्य विधि मते लेखिकी जदि निजर पॉकेट किंवा मनी पर्स रखुंट नारी होते भैनिटी बैग रखुंट तेबे आपन सर्व सफलता चरण स्पर्श कर गृह जिते पर्दा को बाहर के जी एभली एक आकर्षण तत्व आपण भितर सन्निवेशित हम। आपन को जी जो देखिब तत्काल मोहाच्छन्न बसीभूत हम। यही आकर्षण तत्व एभली एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करें जेकोसी मानव जीवन में तीव्र सफलता प्रदान करने। कारण जिते आप बाहर को जाऊँगी कौन ना कौन व्यक्ति विशेष जे कि आपण जीवन में निश्चित भाव में कम आसती आपण सम्मुखीन होता। जदि आपण भीतर सब आकर्षण तत्व भरिकी रही तो जो व्यक्ति नारी पुरुषंकर संस्पर्श आसिले से तत्काल आपणकर मुहासिक्त हम, आपणकर बसीभूत हम एवं आपणकर प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न संपादन करिवो। एवं ये आकर्षण तत्व ही जेकोसी व्यक्ति को सामान्य उच्चतर स्तर को उन्नीत करें। आपण माने लक्ष्य करेंगे एभली कौन व्यक्ति विशेष आपण जीवन में निश्चित भाव में आसते जहाँ आपणकर प्रथम दर्शन ही आपण प्रति ढली जाइथिबे, कथा आपन को शुणिया को भल लगुथिबो, प्रत्येक कार्य गुड़िक आपन को आत्मसंतोष प्रदान करुथिबो। यही आकर्षण तत्व जहाँकि किछि किछि व्यक्ति क्षेत्र में यह ईश्वर प्रदत्त होता है। यही आकर्षण तत्व तांको भितर एक स्वतंत्र गुण को बहन करिथाए, जद्वारा कि से सर्वजन को आकृष्ट करिकरी तांकर कार्यटी को अति सहज हासिल कर नहीं थांती। मात्र जो मानक पाखरे आकर्षण तत्वर अभाव रही से माने समाज में अवहेलित होता, प्रत्येक कार्य गुड़िक मांदा होता है। जो पुरुष व नारी संस्पर्श से आसती से अणदेखा इग्नोर करते। अतएव यही तंत्रोक्त समूहिनी अपूर्व मंत्र जहाँ कि पाखे आप सामान्य विधि लेखिकी जदि रखुंट तो आपण जीवन जदि से भाई आकर्षण तत्व रहूना आपण प्रत्येक स्तर में इग्नोर होती, अवहेलित होती, आपंकर परिवार अवहेलित होती, बाहर अवहेलित होती, चाकरी अग्रगति उन्नति हो पारना, कर्मवृत्तिर सन्धान में बुली बुली एवं बेकार अवस्था अच्छा कि वाणिज्य व्यवसाय खोली आपण दुकान को ग्राहक मैंने आकृष्ट होकर आसुना, वाणिज्य व्यवसाय यथेष्ट लाभवान हो पारना कि जदि आप बाहर आपंकर आकर्षण तत्वर अभाव शत्रु मान संख्या बढ़ी बढ़ी जाऊँगी, तेज ये समस्त क्षेत्र में आप चमत्कार भाव
ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦଟିକୁ କେବଳ ପାଖରେ ଲେଖିକି ରଖିଲେ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେଆଡ଼େ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଖାତିର ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ଚରମ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହେବ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସରଳ, ଏହାର କୌଣସି ପାଳନ ବିଧି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିଭରା ଚିତ୍ତରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କେବଳ ଲେଖିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ୱର ଜଗତ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଆପଣମାନେ ଲୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଦିନ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିକି ପାଖରେ ରଖିବେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାର ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଘଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭୋଗ ଭାବଦ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଚଳନୀୟ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ହେଇଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ସେ ମହାସିକ୍ତ ବଶୀଭୂତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରଖିବେ। ଅଥବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟି କେବଳ ପାଖରେ ଥିଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ଲୋଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀ ମହଲର ସମସ୍ତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହି ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଥାଏ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କୃପା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆସିବାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିବ, ସେହି ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସର୍ବ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ବଟା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ କାରବାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ଧନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରି ଚାଲିଛି, ତେବେ ସେ ଶତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାସିକ୍ତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇକରି ତାର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁତା ଗୁଣକୁ ଭୁଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚିର ମିତ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ବିଧି ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୃହର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ହେଉ, ସେଠାରେ ବସିକରି ଗୋଟିଏ ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଲାଲ କାଳିରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଭୋଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ଆପଣ 5 ରୁ 10 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜପତ୍ର ଦେଖିକି ଆଣିବେ। ଭୋଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଗଛର ଛାଲି ଅଟେ। ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ 5 ରୁ 10 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆଣିବେ ଏବଂ କିଛି ଲାଲ କାଳିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯାହାକି ଲାଲ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ହେଉଥିବ। ତା କଲମ ହୋଇଥାଉ, ମାର୍କର ପେନ୍ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳିକୁ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ମିଶେଇକରି ହୋଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ଆପଣ ଲାଲ କାଳିରେ ଲାଲ ଅକ୍ଷରରେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ବସିକିରି ହଉ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ହଉ, ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କେବଳ ଆପଣମାନେ ସେହି ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି ଆପଣ ନିଜେ 21 ବାର ପଠନ କରିବେ ଏବଂ ପଠନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ନିଜର ମଣିପର୍ସରୁ ରଖିବେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ରଖିକି ଯିବେ। ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିକି ଯିବେ ଏବଂ ସାଡ଼ୁ ଆସିଲା ପରେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କାଢ଼ିକିରି ସେହି ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦେବେ। ଚମତ୍କାର ସେହି ଦିନଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭାରି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ଆପଣ ସେଇଠି 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଆପଣ ଆଦୌ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଇଗ୍ନୋର ହେବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇକରି ହିଁ ରହିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ବସିବ। ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତାକୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଡାକୁଛି, ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ହ୍ଲିଂ 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 ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ହ୍ଲିଂ 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 ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। 9 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ। ହ୍ଲିଂ ବନାନ ହେଉଛି ହଳ ଅଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର, ବଶ୍ୟମ୍ ବ ତାଲବେଶ ଜିଅ ଫଳା ମ ହଳନ୍ତ ବଶ୍ୟମ୍, କୁରୁ
କ ହସୌକାର ର ହସୌକାର এইভাবে মন্ত্রটি রয়েছে ওং হ্লিং 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 বশ্যম কুরু কুরু স্বাহা। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଟିପି ପାରିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିକରି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରା ଆଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।